میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ کمائی کا سیزن ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی کاروباری آدمی سیزن میں اپنے کاروبار کی اپنے آپ سے زیادہ فکر کرتا ہے، بخار کی فکر نہیں کرتا کہ مجھے بخار ہے ہلکا پھلکا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنی دکان وقت پر کھولتا ہے اور دیر تک اسے کھولے رکھتا ہے، کیونکہ سیزن ہے زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نیکی کمانے کا سیزن بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، جتنے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی طرح۔ وہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس سے ایک 7 بالیاں اگاتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ اسے 700 گنا اجر اور ثواب اس کا دے دیتا ہے۔ اور یہ تو 700 گنا بتا کر پھر آگے سنیے کیا فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ دراصل اس کا تعلق تقوی سے ہے، آپ کے اندر کی کیفیت سے ہے۔ اللہ کا ڈر آپ کے اندر کتنا ہے، جذبہ آپ کے اندر کتنا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے۔ اللہ ہماری اندرونی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ اس کے مطابق اجر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے اس مثال دے کر سمجھانے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اس طرف مائل کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جگہ ڈھونڈیں، فلاں تو جگہ میں نے کر دیا، اب کوئی اور جگہ بھی ملے وہاں بھی کروں، خرچ کروں۔ جگہ تلاش کریں، اور اللہ جب آپ ارادہ کر لیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اللہ آپ کو بڑے موقع دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر جب موت آنے لگے، فیقول، تو وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی، تھوڑی سی اور مہلت دی ہوتی قریبی وقت کے لیے، فَأَصَّدَّقَ، میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کچھ نیکیاں کر لوں۔ یہ کب کہے؟ جب موت آنے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے پہلے ہی جب موقع ملا ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جب موقع ملا ہوا ہے۔
जब मौत आने लगेगी फिर मौका नहीं मिलेगा। देखें अल्लाह कितना मेहरबान है कि हमें फिर समझा रहा है कि मौत का तो कुछ पता नहीं कब आ जाए, लिहाजा खर्च करने में देर ना करो। फिर उस वक्त कहो अल्लाह मौका दे मैं खर्च कर लूं। मेरे भाइयों, कोशिश करें, ये अल्लाह का दिया हुआ माल हमारे पास अमानत होती है। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अल्लाह की राह के लिए, राह में खर्च करने के लिए ज़रूर एक अमाउंट निकालनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला से हम अजर वसूल कर सकें, हासिल कर सकें। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह मुज़म्मिल है, फरमाया कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूह, जो भी तुम आगे भेजते हो अपने नफ्सों के लिए, यानी क्या मतलब, जो हम खर्च करते हैं तो गोया अपने नफ्सों के लिए आगे भेजते हैं, जो भी तुम भेजते हो आगे, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम अल्लाह के यहाँ पालोगे उसे, यानी उसका बदला तुम्हें अल्लाह के यहाँ से मिल जाएगा। फरमाया खैरन, बेहतरीन बदला मिलेगा, व आज़म अजरा, और बहुत बड़ा अजर मिल जाएगा जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करके अपने नफ्सों के लिए कुछ आगे भेजते हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के इस फरामीन पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें अगर तवज्जो दिलाई जा रही है तो हर किस्म की कोताही दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में हम खर्च करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें आमादा करने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी राह में खर्च करने के लिए कायल करने की कोशिश करते हैं। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग दिनों और रातों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया, कभी छुपा छुपा कर कि किसी को पता ना चले, रियाकारी ना, और कभी अलानिया कि मुझे देखकर दूसरे भी दें, दोनों तरीकों से खर्च करते हैं। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के हाँ यकीनन है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उन पर कोई खौफ होगा और ना गम होगा, ना ही वो गम करेंगे। मैंने बारहा आपको बताया है कि खौफ हमेशा आने वाली मुसीबत पर होता है और गम हमेशा गुजरी हुई मुसीबत पर होता है। तो ना इन्हें कोई खौफ होगा कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा, और ना ही इन्हें कोई गम होगा कि हम दुनिया में कोई अच्छा करके नहीं आए। अगर खर्च करके आए, अल्लाह के यहाँ से अच्छी उम्मीदें लेकर वो वहाँ मौजूद होंगे, तो इसलिए ना इन पर कोई खौफ होगा और ना ही ये गमगीन होंगे। एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के मर्तबे और मकाम को हासिल नहीं कर सकते जब तक वो खर्च ना करो जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और याद रखो, वमा तुनफिकू मिन शैइन, जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह को अच्छी तरह पता है। जो भी खर्च करते हो, क्या खर्च करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, ये भी अल्लाह को पता है, और तुम क्या खर्च करते हो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है, वो खर्च करते हो, अल्लाह को ये भी मालूम है। अल्लाह सब कुछ जानता है। जब ये आयत उतरी तो एक सहाबी अबू तलहा
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار مدینہ میں سے امیر لوگوں میں سے تھے. ان کا ایک باغ تھا جس سے ان کو بہت پیار تھا. جب یہ آیت اتری تو وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بہت خوب، ذالک مال رابح، یہی مال تیرے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، تجھے اس کا بہت منافع ملے گا. اس لیے میرے بھائیو، اپنے پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، بس تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن دی ہوئی تو وہ بھی اللہ کی ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو اجر ہی زیادہ ملتا ہے، کئی گنا زیادہ اللہ اجر دیتا ہے. اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرنا تو دوسرے مہینوں سے اور زیادہ فضیلت کا باعث. یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ اکثر رمضان میں دیتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ تو فرض ہے، دینی دینی ہے، اجر ہمیں زیادہ مل جائے گا. اس لیے وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس حساب سے زکوٰۃ دے کہ وہ رمضان المبارک میں دینے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے اس طرف کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل بخل سے کام لے رہے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیاری نہیں، جمع کر کر کے رکھا ہوا ہے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ برے وقت میں کام آئے گا. اور برے وقت بھی اللہ ہی لاتا ہے، اور برے وقت اللہ ہی ٹالتا ہے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ مت سوچو کہ برے وقت میں کام آئے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ برا وقت ہی نہیں لائے گا، آپ کو بچا کے رکھے گا. اس لیے میرے بھائیو یہ بات سمجھ لیں، اللہ فرما رہا ہے جب تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ہیں جو بخل سے کام لے رہے ہیں. یاد رکھو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، جو بخل سے کام لیتا ہے وہ اپنے لیے بخیلی کرتا ہے، اپنے لیے بخیلی کر رہا ہے. واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہی محتاج ہو، ضرورت مند ہو. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں مانتے ہو، پھر جاتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو، تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا. ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں بیان فرمائی. اور پھر ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین واضح فرما دیا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ضرور دے گا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ضرور دے گا. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی امریکہ ہی میں تھے، ان کی ایک کوٹھی تھی اسلام آباد میں کروڑوں روپے کی، یہ بہت پرانی بات، وہ یہاں سے بیچ کر چلے گئے واپس. اتفاق سے ان کے پاس یہ رقم تھی کروڑوں کی مقدار میں، اور ادھر سے کچھ ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے
20 किलोमीटर दूर जाते हैं, मस्जिद नहीं है, तो कोई कोशिश करें अपने इलाके में कोई मस्जिद बनाए। तो इन्होंने वो करोड़ों की, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं 50 करोड़ था या कितना था, इसने जो रकम ली हुई थी, डॉक्टर थे, इन्होंने जो रकम ली हुई थी वो सारी कह दी ये पकड़ें और आप अपना प्लाट देखें, जो भी करना है, सारी रकम उधर दे दी। डॉक्टर साहब जो मेरे जानने वाले थे वो मुझे कहने लगे, वो डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए रो पड़े। तो कहते हैं कि मेरा क्लिनिक था, साल में मुझे जितनी आमदन होती थी, उस साल मुझे जो रकम मैंने दी थी उतनी ज्यादा आमदन हुई और मुझे अल्लाह ने दुनिया ही में लौटा दिया। और वो कहते हैं ये कहते हुए रो पड़े, मैंने तो अजर लेना था। तो ये बता रहे थे कि मैंने उन्हें तसल्ली दी कि देखो अल्लाह ने तुझे दुनिया में तो लुटा ही दिया, आखिरत में भी अल्लाह तुझे जरूर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, कभी ये ना समझो कि माल देने से कमी होती है। अल्लाह जो बाकी बच जाता है उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि जितना आपने खर्च किया होता है उससे कहीं ज्यादा कि उसमें बरकत डाल देता है। इसलिए कभी ये ना समझो कि माल देने से कमी हो जाएगी। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका देने से माल में कोई कमी नहीं होती। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फरमाया मा मिन यौमिन, जो भी दिन आता है, कोई दिन ऐसा नहीं कि युस्बिहुल इबादु फी, कि लोग सुबह करते हैं उसमें, इल्ला व मलकान यंज़िलान, दो फरिश्ते उतरते हैं हर रोज हर दिन। जो लोग जिसमें सुबह करते हैं, दो फरिश्ते सुबह को उतरते हैं। यकूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफ, एक कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है उसे उसके बदले में दे, और जो दूसरा है वो ये कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफन, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, ऐ अल्लाह जिसने रोक के रखा हुआ है, खर्च नहीं कर रहा, उसके माल को तलब कर दे। अब अल्लाह तलब कैसे करता है? बीमारी ऐसी ले आकर आता है कि जो बचा बचा के रखा था सब लग जाता है, घर भी बेच कर लग जाता है, फिर भी वो दूर नहीं होती। तो मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह तलब कर देता है और ये हर रोज होता है। एक फरिश्ता कहता है अल्लाह जो खर्च करता है उसके उसके बदले में दे, और दूसरा है अल्लाह जो खर्च नहीं करता, कंजूसी करता है, उसके माल को तलब कर दे। मेरे भाइयों, बड़ी सख्त बात है ये, और ये बुखारी मुस्लिम की सही रवायत। इसलिए आप पहले फरिश्ते की दुआ का मूजिब बने, कि हकदार बने, कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। थोड़ा करें जितनी गुंजाइश है, लेकिन जरूर करें। एक हदीस कुदसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है यब्ना आदम, ए आदम के बेटे, अनफिक उनफिक अलैक, तू खर्च कर मेरे रास्ते में, मैं तुझ पर खर्च करूंगा, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। आपको अंदाजा है अल्लाह के पास कितने खजाने, हाँ जी, और आपके पास कितने हैं? आप क्या खर्च करेंगे? और जब अल्लाह आप पर खर्च करेगा, अल्लाह आप पर खर्च करेगा तो वो कितना होगा। इसलिए हमेशा हमें थोड़ा भी हो तो अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बड़े फवायद, सबसे बड़ा फायदा है कि ये नफा बख्श तिजारत, ये ऐसी तिजारत है जिसमें नफा ही नफा है। तिजारत में तो नफा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन ये ऐसी तिजारत है कि जिसमें नफा ही नफा है। मन तसद्दक़ बिअदल तमरतिन मिन कसब तय्यब, जो नेक कमाई से एक खजूर के बराबर भी खर्च करता है
اور یاد رکھو ولا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ قبول ہی پاک چیز کو کرتا ہے، پاک چیز خرچ کرتا ہے، پاکیزہ سود والے پیسے نہیں اللہ کی راہ میں دیتا، رشوت سے حاصل کیے ہوئے پیسے نہیں اللہ کی راہ میں دیتا، پاک مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اللہ قبول ہی پاک مال کو کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا فإن اللہ یقبلها، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، جو پاک مال آپ نے خرچ کیا اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، ثم یربیہا، پھر اسے بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے لصاحبہا، جو اس کو دینے والا ہے اس کے لیے وہ زیادہ کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کو موٹا کرنے کے لیے خوب کھلاتا ہے، ایسے اللہ بھی اس کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، بخاری کی یہ روایت ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اتنا دیا، اللہ نے اسے بڑھا بڑھا کر پہاڑ جتنا کر دیا۔ کتنی بڑی بات! اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان، اللہ زبردستی ہمیں دیتا ہے، صرف تھوڑی سی آمادگی اللہ کی طرف، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ آپ کے لیے بہت مہربان۔ اللہ اکبر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، یعنی سود کی وجہ سے پیسوں کو گھٹاتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کی وجہ سے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمانے لگے، انفق بلال فلا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، اور عرش والے کی طرف سے کمی سے نہ ڈرو کہ کمی ہو جائے گی، عرش والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ ایک بڑا فائدہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ آگ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا بھی صدقہ کرو تو آگ سے بچ سکتے ہو، جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے یہ صدقہ کرنا۔ پھر صدقہ قیامت کے دن آپ کے لیے سایہ کرے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی، یہ صحیح جامع شیخ البانی کی، اس میں انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں کے لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی ایسا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهُ، چھپا کے کرتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا دیا۔ ہمارے ہاں ریاکاری چلتی ہے، 1000 کے اگر 2 میں نے دیے ہیں تو میں تھوڑا سا دونوں کو دور کر کے اونچا کر کے دیتا ہوں کہ لو بھائی، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ 2 ہیں، یعنی ہمارا یہ انداز۔ میرے بھائیو، ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے خرچ بھی کیا اور ضائع ہو گیا، کیا فائدہ؟ لہذا چھپا کر دیں، ریاکاری سے بچیں۔ فرمایا فَأَخْفَاهَا، وہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ جس سے وہ دے رہا ہے
बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता, यानी करीब तरीन लोगों को भी पता नहीं चलता कि वो क्या खर्च कर रहा है। ये छुपा कर सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद। मैंने अभी जिक्र किया था कि अलानिया भी देते हैं, छुपा कर भी देते हैं। यहाँ नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत है अलानिया, ताकि लोगों को पता चले मैं भी दे रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं दे रहे, मैं भी देता रहता हूँ, ये रियाकारी हो जाती है। और अगर मेरी नीयत ये है कि मैं 200 रुपये दे सकता हूँ, मेरे इर्द गिर्द हजार हजार देने वाले भी बैठे हैं जो दे सकते हैं, मैं अगर 200 रुपये दिखाकर दूंगा तो उनको शर्म आएगी कि हम इससे ज्यादा दें, हम दे सकते हैं, तो इसलिए वो दिखाकर देता है। ये नीयत है कि मुझे देखकर दूसरे भी दे, तो ये नीयत पे डिपेंड करता है। अगर रियाकारी नीयत है तो जाया हो जाता है अमल, और अगर ये नीयत है कि मुझे देखकर और भी दें तो इसमें आपको मजीद अजर मिलता है। तो इसलिए हमेशा हर तरह छुप कर भी, कभी छुप कर कभी जाहिरी, हर तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। फिर सदका करने वाले पर फरिश्ते भी आबकारी करते हैं, आबयारी करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी उन पर पानी के लिए आ जाते हैं, बारिश बरसाने के लिए। जी हजरत अबू हुरैरा की सही हदीस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक आदमी का सहरा में से गुजर हुआ और उसने एक आवाज सुनी। आवाज क्या थी? इसके हदीकत फलां, फलां की जगह नाम लिया, एक नाम लेकर के फलां के बागीचे को पानी दो, ये आवाज आई। वो कहते हैं मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया, बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने क्या देखा कि बादल आ गया, एक सख्त जमीन पर बरसने लग गया उसी वक्त, और पानी चल पड़ा। कहते हैं मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं भी साथ साथ चल पड़ा पानी के साथ साथ। मैं क्या देखता हूं, आगे एक आदमी है, उसने कस्सी पकड़ी हुई है और वो पानी के लिए जगह बना रहा है, तो पानी उसकी खेती में चला गया। मैंने उससे पूछा आपका क्या नाम है? वो कहने लगा कि मेरा फला नाम है। वो बताते हैं कि ये वही नाम था जो मैंने सुना था, ये वही नाम था। तो वो कहने लगा आप क्या करते हैं? उसने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं, कौन है? फिर इसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है और ऐसे ऐसे ये बारिश हुई है और ऐसे ऐसे आप के खेत में पहुंची है। फिर उसने कहा कि अम्मा इदा कुलता, अब तूने पूछ ही लिया है तो सुन, फ़इन्नी अंजुरु मा यखरुजु, जो फसल निकलती है, जो पैदावार होती है, मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। फ़अतसद्दक़ु बिसुलुस, एक हिस्सा मैं सदका कर देता हूँ। व आकुलु व अयाली सुलुसन, एक हिस्सा मैं और मेरे घर वाले खाते हैं। व अरुद्दु फ़ीहा सुलुसा, और एक हिस्सा मैं वापस बीज के तौर पर दोबारा खेत में लगा देता हूँ। ये मेरा तरीका है। यानी गोया मेरी आमदन का 3 हिस्से में से एक तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। घर वाले भी खाते हैं, अल्लाह की राह में भी खर्च करता हूँ, और वापस बीज के लिए भी मैं 1/3 रख लेता हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह को कितनी फिक्र है कि उसके खेत को पानी लगाना चाहिए। अल्लाह अब भी, अल्लाह अगर चाहे तो आपके खेतों को पानी की ज़रूरत हो तो भेज सकता है, नीयतों पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। ये नहीं है कि अल्लाह की कोई ड्यूटी बदल गई है, वही अल्लाह है आज भी। वो कोई अल्लाह का नबी या वली नहीं था, वली तो अल्लाह का दोस्त तो था ही। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और पानी का बंदोबस्त किया, लेकिन आम आदमी था।
ہم بھی عام آدمی ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی یہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، ضرورت مند ہیں، اللہ لوگوں کو آپ کی طرف بھیجے گا۔ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر آپ کی ضرورت پوری کر جائے گا، لیکن آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ معاملات آسان کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کے کاموں کی تصدیق کرتا ہے، اچھائی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، ان الصدقۃ لتدفع عن اہلها حر القبور۔ شیخ البانی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ قبروں کی گرمی اللہ دور کر دیتا ہے صدقہ کرنے سے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، صحابہ کی سیرت، کہ آپ لوگ خرچ کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بھیڑ اور بکریاں مانگی، آپ نے بہت ساری بھیڑ بکریاں دے دی، بہت ساری دے دی، اور وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، لوگو مسلمان ہو جاؤ، فواللہ ان محمدن لیعطی عطاء من لا یخاف الفقر، کہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد غربت رہ ہی نہیں جاتی، یعنی اتنا دیا اللہ کی راہ میں۔ ہمیں تو اگر کوئی کہے تو 100 روپیہ تو دور کی بات ہے، 10 روپے دیتے ہیں۔ ویسے تو آج کل یہ پروفیشنل فقیروں کو نہ ہی دیا جائے تو ٹھیک، الا یہ کہ جن کو آپ جانتے ہیں ان کو رج کے دیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ جن کو آپ جانتے ہیں ان کی ضرورتیں، آج کی اس دور میں 50,000 تنخواہ لینے والا میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے۔ میں راشن تقسیم کرنے جاتا رہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے لوگ کرتے ہیں تو میں بھی ان میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ تو مجھے لوگ کہتے ہیں، یار اس کی تو 50,000 تنخواہ ہے، اس کی تو 50,000 تنخواہ ہے۔ آپ یقین جانیں کہ 50,000 روپے میں 15,000 بل آ جاتا ہے، 10,000 دودھ کا بل ہوتا ہے، اور بچوں کی فیس کے 15,000 ہو جاتے ہیں، اور باقی کیا بچ جاتا ہے؟ 50,000 روپے کمانے والا بھی غریب ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نہ کبھی اسے امیر سمجھے، حلال کمانے والا وہ بھی ضرورت مند ہے آج کل کے اس دور میں۔ اور 50,000 روپے تو کم لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو 20,000 کماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو 15,000 25,000 روپے کماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل اس دور میں ہر ایک ضرورت مند اپنے ارد گرد دیکھیں، ان فقیروں کو دینے کی بجائے ان لوگوں کو دیں جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہو، اور ان کو رج کے دیں۔ رج کے دینے کا مطلب ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فوراً نکل گئے۔ پوچھا، یہ کیا آج کیا ہو گیا یا رسول اللہ، آپ جلدی نکل گئے تھے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یاد آیا کہ سونے کی ایک ڈلی صدقے کی پڑی تھی، وہ میں نے کیا ہی نہیں صدقہ، اور وہ پڑی رہ گئی۔ یعنی فوراً نکلے، اور اس کا مطلب دیر نہیں کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ حضرت عثمان، تبوک کی جنگ میں بہت غربت تھی، فصلیں تیار تھیں، اور اس وقت کھانے پینے کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس موقع پر 1,000 دینار انہوں نے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی یہ اتنا بڑا اہم عمل ہے۔ حضرت ام دردہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی،
1,00,000 दिरहम मैंने उनको सदके के दिए। उन्होंने, और वो रोजे से थी, उन्होंने उसी वक्त खर्च करना शुरू कर दिया। लोग आते गए जाते गए, लोग आते गए लेते गए देते गए, 1,00,000 दिरहम उसी वक्त खत्म कर दिए। मैंने कहा, हजरत उम्मे दर्दा दर्दा नहीं, हजरत उम्मे दुर्रा फरमाती हैं, मैंने कहा कि अफ्तारी के लिए 1 दिरहम ही रख लेती। हजरत आयशा फरमाती हैं, तो मुझे बता देना था। यानी उनको कोई लालच नहीं कि मुझे भी ज़रूरत है या मैं भी अगर कुछ रख लूं थोड़ा सा, लेकिन सारे के सारे खर्च कर दिए। तो मेरे भाइयों, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, इसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के काम हैं, सबसे पहला काम तामीर मसाजिद, मस्जिदें बन रही हैं उसमें खर्च करें। अल्लाह जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जो मस्जिद बनाता है उनके लिए जन्नत में घर बना देता है। तो इस तरह अल्लाह ने बड़ी इसका अजर रखा है। दूसरे नंबर पर इल्म की नशर इशात, इल्म की नशर इशात, तलबा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं, तो जो किताबें छपती हैं इल्म की नशर इशात पे लगाएं। तीसरे नंबर पर यतीमों की किफ़ालत करें। चौथे नंबर पर जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च करें। पांचवें नंबर पर फुकरा को खाना खिलाएं, जितना हो सकता है उनकी मदद करें, और रोज़ा इफ्तार करवाएं। ये भी खर्च करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन फत्तर साइमन काना लहू मिस्लु अजरिह, जो किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाता है तो उसको रोज़ा रखने के बराबर उसको भी अजर मिल जाता है। उसके अजर में से कम करके नहीं, अल्लाह के यहाँ अजर के बड़े ख़जाने, इसको भी देता है उसको भी देता है। फरमाया इसी तरह हमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह का अजर व सवाब ज़ाया करने से भी बचना चाहिए। हाँ, कुछ अमल ऐसे हैं जिनसे अगर आपने खर्च किया है तो अमल ज़ाया हो जाएगा, आपका अमल ज़ाया हो सकता है। सुन लीजिए, रियाकारी, इससे अमल ज़ाया। एहसान जितलाना, मैंने आपको दे ही दिया तो मैं जब मिलते हैं, यार तू मेरी इज्जत ही नहीं करता, मैं तेरी कितनी मदद की थी, लो वो आपने अल्लाह से बदला लेने के लिए मदद की थी, एहसान क्यों जितलाते हो। इसी तरह सदका वापस करना, वापस काट। कोई नाराज़गी हो गई, मैंने आपको दिया, खुशी से दिया, अब कोई नाराज़गी हो गई, काट मेरे पैसे। तो ये ऐसे है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ता कह करके अगर चाटता है तो ये ऐसे है। यानी इस कदर बुरी बात, अमल भी ज़ाया हो गया। घटिया चीज़ सदका करना, इससे भी अमल नहीं, इससे भी अजर नहीं मिलता। आप सेब लाए हैं टोकरा और उसमें गले सड़े अलग करके गरीबों को दे दे और अच्छे अच्छे अपने घर में रख लें, तो ऐसा मत करें। तो ऐसा सदका जो है उसका भी अजर नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, अपने सदक़ात को बातिल मत करो, एहसान जितला कर, तकलीफ़ पहुँचा कर और लोगों के साथ रियाकारी करके। इसलिए हमें हमेशा इन आमाल से यानी रियाकारी वगैरह से बचना चाहिए ताकि हमारा सदका ज़ाया ना हो। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।